Today's video is about how I'm making my strategy for general awareness section in IBPS RRB clerk mains. Okay, so one of our friend asked to share current affairs video. Actually, I didn't prepare that much for general awareness. Only 1 week, like during Sankranti time, I have prepared and made few notes and which I have shared parallelly in YouTube shorts or videos. So why I'm doing this video means this is purely, it is like a disclaimer, purely my strategy, my perception, like expected topics I would like to say, so that it will help at least one person. Okay, so whoever I know majority of them have already prepared for RRB PO mains, they will write this clerk mains. Okay, so only January month is extra, like but if you want, when you are doing revision, make sure whether you covered these topics or not, give more importance when you in your revision time. Okay, so whoever are not sure, see, my target is 20. Actually 40 questions will be there in mains exam, so my target is 20 because generally they will say 6 months to cover current affairs, but since time is less, so I thought I should get, so I targeted only 20 marks, that is, so I thought to cover October, November, December, and for January up to 20 days. Okay, minimum 15 days, like half month, because first Feb is the exam, so Jan 10th, so I targeted like this. So if at least half of the questions will come from like 20 questions, then I can, because something is better than nothing, to read everything and not doing revision and losing, because sometimes if paper is easy to moderate, many of them will give good questions. If sectional cutoff is high, then we will be in danger. So I thought I should target 20 marks perfectly. These 3 months I should target, so that I can get 20 in exam. If any difficult question is there, I should end up at 13 to 15 marks. Okay, see, even with my preparation, 20 is greed only, but so I'm targeting 20, so that I will get 13 to 15 marks minimum, because I'm targeting to score more in reasoning and maths, because I don't know computer awareness, general awareness. I am trying to score in reasoning, English, and quantitative aptitude. So I'm only make suring that I should sectional cutoff should be, I should qualify in these two subjects, current affairs and computer awareness. So what I did, so now I will share my strategy. So whoever prepared for RRB PO mains, for them it will be easy, because only January month is extra. They have already prepared, so they will do multiple revisions. So if you want to do revision, so whatever the concepts, expected topics I'm saying, make sure whether you covered that topic or not. If you have covered already, when you are giving revision, give some importance to that topics. Okay, so whoever are not feeling now, second category, those who have not prepared well for general awareness section, and those who are wondering whether, means doubting themselves, like whether they can get 10 or not, like in double digit plus 10 marks, because mostly we see many of them will get single digit, 7, 8, 9, like that big. So if any of them, if any of you are wondering whether they can, see, if you are confident, it's okay, but if you're feeling pressure about general awareness section, like how we can get double digit, like at least 12, 13 marks, then this video is for you all. I will not say to read new topics, because only 7 days is left, so only you should do revision. But something is better than nothing, so at least these 7 days try to revise these topics. Okay, it will definitely help you. Okay, only watch entire video and follow only if you feel useful. Okay, so now what the strategy I made, like what I'm targeting, so that I can get 20 marks, now I will share with you all. So actually I covered appointments, so I will say the expected topics. Okay, appointments, this is only purely my perception towards the exam, like how expected topics. Okay, appointments. Next, awards, brand ambassadors, obituaries. Actually I have written this, but I thought I have done video, but I didn't make. I will show at the end of the video few important, like what I read and what I did notes. Okay, obituary part. Fifth one is
books, okay, sports, important days, స్టేట్ న్యూస్. ఇట్లా ఓకే ఇఫ్ ఈ రైటింగ్ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఐ విల్ ఓవరల్లీ సే స్టేట్ న్యూస్, ఫెస్టివల్స్ ఆర్ ట్రైబ్స్, జిఐ ట్యాగ్స్, రిపోర్ట్స్, డిఫెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ స్కీమ్స్, ఓకే, అబ్రివియేషన్స్ లైక్ దే విల్ ఆస్క్ ఎనీ ఫుల్ ఫామ్, ఓకే. సో మినిస్ట్రీస్ అండ్ రివర్స్, నేషనల్ పార్క్స్, బయో రిజర్వ్స్, cyclones, any disasters are there, like it gave any impact, బాగా ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు లేదు అంటే. సో ఇట్లా ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్ తీసుకుంటే అపాయింట్మెంట్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్, ఓకే. అవార్డ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ కవర్డ్ లైక్ బుక్స్ అవార్డ్స్ కానీ నోబెల్ ప్రైజ్, ఓకే, ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్ అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ బుక్కర్ ప్రైజ్, మన లైక్ ఇంపార్టెంట్ లిటరరీ అవార్డ్స్, అంటే లిటరరీ అవార్డ్స్ అప్రోచ్ చేయలేదు ఒకసారి ట్రై టు కవర్ దట్ ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్స్. బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్. సో ఆబిచురీస్, సో వెన్ ఐ థాట్ టు కవర్ ఆబిచురీస్, see actually books and authors they have I have uploaded, so I have done obituary also. But after one of our friend asked minister portfolios, I thought I made this video but I didn't make when I checked. So minister's portfolio many are there, I have written, okay, 20 I have written. In that I have, see these stars I have made because when I was reading that 1 week I came regularly with these ministers and I'm related department, so I give extra importance to these, okay, because current general ga repeated avutundi kabatti I thought these are more important, okay. The road and transport minister, ports and shippings ala, okay. So now obituaries, aithe obituaries also many like 50 plus people have died in these 3-4 months, okay. So I filtered only 19, okay. ఇది కట్ అవుతున్నట్టు. I have అంటే more than 50 people have died, so I narrowed it down to, so I'm not saying to blindly follow these notes, but I just when you revise try to make sure you cover this or not, because I have filtered. See, this is risk factor because I have very less time, so when I was reading I made only few people based on their contribution or like expected, okay, it might get chance ala I have written 19 anamata. So ela, so అందులో see now most like I feel the expected topic, for example చెప్తున్నాను, ఇవి 19 I have written. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఒకసారి ఐ విల్ రీడ్ అనమాట. స్వరాజ్ కౌశల్, ఫార్మర్ మిజోరం గవర్నర్, రామ్వి సూటర్, స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ఈజ్ అ స్కల్ప్చర్. ఎప్పుడు సమ్టైమ్స్ ఒక స్టాటిక్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఆస్క్, దే విల్ ఆస్క్ ది పర్సన్ లైక్ వెన్ దే గాట్ ఫర్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్, వెన్ దే గాట్ పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్ అండ్ ఎనీ like highest award for them, okay, for their contribution, Gyanapith, lepote first Bangla. See here I have not covered international deaths, okay, because I thought this year, especially this last 3 months, very good people had gone, so I thought not to cover international, only our Indians I have written, okay. So ఇది, so here again in this 19 I feel like, for example, now I am expecting one question from regarding Sardar Vallabhbhai Patel, okay. Make sure you have if you have covered question on Sardar Vallabhbhai Patel. Why expected means because Sardar, he's very good personality, freedom fighter and all. Sardar Vallabhbhai Patel, his birthday is in October, that too 150th birth anniversary. His death was in December, okay. So this is one thing regarding స్టాటిక్లో కవర్ చేయాలనుకుంటే, దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్, బికాస్ దిస్ 153 జనరల్గా 50, 75, 100, 125, 150 దే విల్ డూ ఎనీ ఇనాగరేషన్స్ లేకపోతే ఎలా. సో సి సర్దార్ వల్లభాయ్ రిలేటెడ్ ఐ విల్ సే, అంటే సి బికాస్ ఐ విల్ కనెక్ట్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ మెమరీ బేస్డ్. విత్ లెస్ టైమ్ ఐ విల్ ట్రై టు ఇంటర్లింక్ అనమాట, ఒక స్టోరీ లాగా లైక్ ఏంటి రిపిటేటివ్గా వచ్చినాయి అనుకో. సో ఐ థాట్ ఇట్ మే హెల్ప్ యూ, సో ఐఎమ్ షేరింగ్. ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉంది, బర్త్ యానివర్సరీ ఉంది, డెత్ ఉంది, 150 ఉంది. దిస్ 150th యానివర్సరీలో సి హీఈస్ ఫేమస్ ఏంటి అంటే స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ, ఓకే, టాలెస్ట్ స్టాచ్యూ. సో మేబీ ఒక స్టాటిక్గా కవర్ చేయాలంటే
స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ. ఓకే, అడగొచ్చు హూ వాజ్ ఐడల్ ఈజ్ మేడ్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ, ఎక్కడ అంటే గుజరాత్. ఓకే, సో ఏ రివర్ ఉంది ఈ లొకేషన్లో, నర్మదా రివర్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకోటి వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ రామ్ వి సుటార్ హీ మేడ్ దిస్ స్టాచ్యూ. సో హీ డైడ్ ఇన్ డిసెంబర్ అనమాట. రీసెంట్గా హీ వాజ్ గాన్. సో రిలేటెడ్ అనమాట స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఎవరు స్కల్ప్చర్ చేశారు మేబీ ఒకవేళ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెత్ రామ్ వి సుటార్ వాట్ ఈజ్ మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే చెప్పొచ్చు. ఈయన రీసెంట్గానే 77 feet ఇన్ గోవా హీ మేడ్ రామ్ స్టాచ్యూ స్టాచ్యూ అనమాట. అది ఉంటారు కదా స్కల్ప్చర్, ఐడల్ చేశారనమాట గోవాలో. మళ్ళీ రామ్ రిలేటెడ్ అంటే నో అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ వెన్ యూ రీడ్ జనరల్లీ ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ రామ్ వర్డ్స్, అయోధ్య, రామ్ స్కల్ప్చర్స్, మ్యూజియం, ఇప్పుడు థీమ్ వ్యాక్స్ వచ్చింది. మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ యూపీ అంటే గెస్ చేసుకోవచ్చు యూపీ. బట్ వెన్ ఈ రామ్ స్టాచ్యూ అంటే బ్లైండ్ గెస్ పెట్టకండి క్వశ్చన్ వెన్ దే ఆస్క్. 77 feet రామ్ ఐడల్ ఎక్కడంటే గోవాలో దే మేడ్. ఓకే, ఇది ఆబ్విచరీ రిలేటెడ్ బికాస్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ. ఈయనకి కాంట్రిబ్యూషన్ పద్మశ్రీ 1999 అండ్ పద్మభూషణ్ 2016 అనమాట. వెరీ ఫేమస్ పర్సన్. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఒకవేళ రిగార్డింగ్ సర్దార్ వల్లభ్ పటేల్ తీసుకున్నా. సో ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఆన్ హిస్ బర్త్ యానివర్సరీ ర్యాలీ చేశారనమాట. మై భారత్ ఇనిషియేటివ్ కింద యూత్ అఫైర్స్ అంటే యూత్ రిలేటెడ్ దే హ్యావ్ మేడ్ మ్యారథాన్ అనమాట అట్ ద రేట్ 150. సో లొకేషన్ అడగొచ్చు, గుజరాత్, పంజాబ్ గవర్నర్ హీ స్టార్టెడ్ ది ఇనిషియేటివ్, అదొకటి ఉంది. ఇంకొకటి రీసెంట్గా ఇన్ జనవరి ఫ్లవర్ ఫెస్టివల్ చేశారు, ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లవర్ ఫెస్టివల్స్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది మనకి ఇండియాకి. అంటే అది ఎక్కడ జరుగుతుందో ఒకసారి వేర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ వన్స్ చెక్. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది. ఆ ఫ్లవర్ ఆర్ట్ ఎవరిదంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేలే మళ్ళీ అంటే ఆ ఇమేజ్ అనమాట. సో ఫర్ దట్ అంటే ఏమంటారు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది. ఇంకొకటి అది కూడా మోడీ ఏదో లాంచ్ చేశారు ఇట్లా ట్రై టు ఇంటర్లింక్ అనమాట. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ అంటే వై ఐఎమ్ సేయింగ్ మీన్స్ ఇట్లా ఎక్స్పెక్టెడ్ నౌ టైమ్ ఈజ్ లెస్ అండ్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఐ రీడ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ అనమాట. సో ఇట్లా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్. ఓకే, ఇట్లా స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ, డెత్ ఉంది, మన గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఉంది, బర్త్ యానివర్సరీ, డెత్ యానివర్సరీ, ఇనిషియేటివ్, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ది ఇంకొకటి ఉంది. నాట్ ఇట్లే టు ల్యాక్ ఆఫ్ రివిజన్ ఐ ఫర్గాట్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. మేబీ ఈస్ బుక్స్ అని వచ్చేది స్టార్టింగ్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు కవర్ లైక్ ఫస్ట్ ఏది అనొచ్చు. బట్ ఓకే ఇఫ్ ఐ మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్ ట్రై టు బట్ కీప్ సమ్ ఫోకస్ బికాస్ టైమ్ ఈస్ దేర్, 7 days ఈస్ టైమ్ ఈస్ దేర్. సో ట్రై టు కవర్ అనమాట. ఇది ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్. నౌ డెత్స్లో కూడా ఇంకా ఫేమస్ అంటే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రామ్ వి సుటార్ చేశారు. ఇంకొకటి మన ఈ సాలుమద తిమ్మక్క బికాస్ షీ ఈజ్ 100+ షీ విల్ ప్లాంట్ ట్రీస్ అనమాట. అంత ఏజ్లో కూడా ఎన్విరాన్మెంటిస్ట్. ఓకే, పద్మశ్రీ 2019లో వచ్చింది. షీ పాస్డ్ అవే మోర్ దెన్ 100. అదొకటి ఛాన్స్ ఉంది. ఇంకొకటి అండేశ్రీ తెలంగాణ లిరిసిస్ట్ జేసి వెన్ ఎవర్ ఎనీ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అండ్ బీట్ ఎనీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ గెట్టింగ్ ఫ్రీడమ్ బీట్ ఇండియా ఆర్ ఏదైనా స్టేట్, సో ట్రై టు రిమెంబర్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్. సో అది అండశ్రీ. ఇంకొకటి మన క్లాసికల్ డ్యాన్సర్ ఒకరు ఉన్నారు, చన్నీల్ మిశ్రానా, కుమారి కమల. షీ మేడ్ వెరీ గుడ్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఓకే, కమల్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆ పాస్ట్ 80+ పాస్ అయింది. బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అనమాట రామ్ వి సుటార్, తిమ్మక్క, ఈ కుమారి కమల పర్సన్ క్లాసికల్ డాన్సర్ బాగా కాంట్రిబ్యూషన్. ఇంకొకటి రీసెంట్గా మళ్ళీ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ కూడా మాతంగి రామకృష్ణ, ఎస్పెషల్లీ దీస్ ఉమెన్స్ బికాస్ అట్ దట్ టైమ్ నౌ దే హ్యావ్ పాస్డ్ 80+ అంటే వెన్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్ దే గేవ్ గుడ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. అంటే అప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంత లేదు ఆ టైంలో, దే కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ దే ఆ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇంకొంచెం అంటే దిస్ మై ఫీలింగ్ అనమాట. సో ట్రై టు రిమెంబర్. ఓకేనా, కుమారి కమల, ఈ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ బర్న్స్ వాళ్ళకి షీ క్రియేటెడ్ వెరీ గుడ్ అనమాట. ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ పెట్టింది హాస్పిటల్లో. మాతంగి రామకృష్ణన్. ఓకే, మళ్ళీ స్పేస్ ఈయన కూడా ఏకనాథ్ వసంత్ మన అబ్దుల్ కలాంతో
హీ ట్రావెల్డ్ అనమాట. సో అది సో రీసెంట్గా ఇప్పుడు జనవరిలో బికాజ్ ఇది మనోజ్ కొత్తారి బిలియర్డ్ ఛాంపియన్. ఇప్పుడు జనరల్ మనకు స్పోర్ట్స్ అంటే హాకీ, క్రికెట్, సారీ ఇన్ బిట్వీన్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ తెలుగు, బిలియర్డ్ ఛాంపియన్ యూనో అది కూడా ఇంపార్టెంట్, లైక్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ అనమాట. ఈయన కూడా మనోజ్ కొత్తారి. ఇది ఇంకా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మాధవ్ గ్యాడ్గిల్. బికాస్ ఎకనామిక్స్ ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకాలజీ ఐడియా ఉంటే ఈ పేరు ఉంటుంది, గ్యాడ్గిల్ కమిషన్. వెరీ ఫేమస్ ఎకాలజిస్ట్ అనమాట. హీ గాట్ ద మన యుఎస్లోనే టాప్ అవార్డ్, అంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇచ్చే హయ్యెస్ట్ హానర్ 2024లో వచ్చింది. హీ రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవే. సో ఈయననే ఫస్ట్ బయోస్పియర్ ఉంది కదా గ్యాడ్గిల్ కమిషన్ ద్వారా. సో అది స్టాటిక్ పోర్షన్లో కూడా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ బయోస్పియర్స్ 1986 సంథింగ్ ఏదో ఉంది. అక్కడ పార్క్స్ కూడా ఉంది రీసెంట్గా. వన్స్ ట్రై టు చెక్ అనమాట. సో ఇంకా ఉన్నారు ఆర్బిచరీస్, ఇంకా ఉన్నారు పర్సన్స్, బట్ హ్యావ్ కవర్డ్ ఓన్లీ దీస్ 19 విచ్ ఐ ఫీల్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ దట్ మళ్ళీ గ్యాడ్గిల్, మనోజ్, డోంట్ అంటే ఇట్లా చెప్తున్నాను సార్ మ్యామ్ అనాలి, మాతంగి రామకృష్ణ, అండేశ్రీ, కుమారి కమల, ఓకే, తిమ్మక్క, రామ్వి సుతార్, ఓకే, ఇది ఒక కేటగిరీ అనమాట. సో ఆబ్విచరీస్ ట్రై టు మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ కవర్డ్ దీస్ ఆర్ నాట్. ఇది ఆల్రెడీ నేను పెట్టాను మినిస్టర్స్ పోర్ట్ఫోలియో. ఓకే, నౌ ఇది అయిపోయిన తర్వాత అవార్డ్స్ చూసుకున్న తర్వాత బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ అయిపోయింది. ఇది బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ కూడా నేను పెట్టాను. అవార్డ్స్ కూడా అంటే షార్ట్లో చూసే ఉంటారు. ఇది ఆల్రెడీ పెట్టాను అపాయింట్మెంట్స్, బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్, నోబెల్ ప్రైజ్, బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ రాసిన తర్వాత ఈ టైమ్ మ్యాగజైన్స్ అవార్డ్, ఓకే, పర్సన్స్, బికాజ్ ఇది అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఇన్ దిస్ వే వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. కవర్ సారీ, వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అంటే ఆక్స్ఫర్డ్ ఏది 2025 డిక్లేర్డ్, మన dictionary.com, ఇండియన్ ఆర్మీది, ఇంకొకటి పర్సన్ కూడా ఉంది, ఐ మిస్డ్ ఐ గెస్. అట్లా చూసుకోండి వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్, ఓకే. బికాస్ ఇన్ క్లర్క్స్ మోస్ట్లీ ఇట్లా ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్, నంబర్స్, డిజిట్స్ వి కాంట్ రిమెంబర్ అనమాట. బాగా రివిజన్స్ ఇవ్వాలి. బట్ ఇట్లా వన్ లైనర్ ఉన్నవి ట్రై టు రీడ్ అనమాట. బికాస్ సింపుల్ ఉంటుంది, కొంచెం ఎఫర్ట్ పెడితే యూ కెన్ రిమెంబర్. బికాస్ మెనీ ఆఫ్ ద ఇట్లా సెంటెన్సెస్ డిఫికల్ట్గా కాకుండా, బికాస్ ఆర్ఆర్బీ పిఓ మెయిన్స్ నేను చూసాను కదా, మోస్ట్లీ వన్ లైనర్స్గా ఉంటుంది క్లర్క్ అని. ఆ ఇంటెన్షన్తోనూ ట్రై టు కవర్ దీస్ అనమాట. సో ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే, ఓకే. మళ్ళీ ఈ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, నేషనల్ బుక్ అవార్డ్స్, క్రాస్వర్డ్ బుక్ అవార్డ్స్. ఇందులో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సుధామూర్తి మేడంది, ఫేమస్ పర్సనాలిటీ కాబట్టి ఆ బుక్, అది మైండ్ బాడీ స్పిరిట్ లిటరేచర్, ఈ బుక్కర్ ప్రైజ్, ఇంటర్నేషనల్ బుక్కర్ ప్రైజ్, ఏ మళ్ళీ ఏంటి హార్ట్ ల్యాంప్, ఓకే. ఇది కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ రాసుకున్న పర్సన్స్. ఇది ఆల్రెడీ ఇక్కడ అయిపోయింది. అయితే దిస్ ఆల్సో ఇది నేను పెట్టలేదు అనుకుంటా. ఇది స్పోర్ట్స్ కేటగిరీలో స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ ఆల్సో ట్రై టు కవర్ మోస్ట్లీ ఇంటర్నేషనల్. బికాస్ దిస్ ఇయర్ వీ గాట్ హాకీ కానీ, షూటింగ్ కానీ, ఇది చూసాను అగైన్ ఐ ఫర్గాట్. మెజారిటీ ఇండియా గాట్ గుడ్ మెడల్స్ అండ్ గుడ్ పొజిషన్ అనమాట. సో మోర్ దెన్ డొమెస్టిక్ విన్నింగ్ అట్లా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షూటింగ్ ఉంది, 6 medals ఇండియా గాట్ అండ్ ఎండెడ్ అప్ అట్ 2nd పొజిషన్, ఓకే. బీట్ వెన్యూ కానీ ఏ కేటగిరీలో ఎవరికి వచ్చింది, ఓకే. దట్స్ వై హ్యావ్ రిటర్న్ అట్ దట్ టైమ్ అండ్ హ్యావ్ షేర్, ఓకే, విచ్ ఐ ఫెల్ట్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఐ ఫర్గాట్ అనుకుంటా, ఇది కూడా మర్చిపోయినట్టున్నాను. ఫిఫా జురిచ్ స్విట్జర్లాండ్, బికాజ్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఎక్కువ అబ్రాడ్లోనే ఉంటుంది కదా. ఈ జురిచ్ స్విట్జర్లాండ్ కేటగిరీ మెన్ ఉమెన్ కవర్ టు బోత్ ఈ ఫెయిర్ ప్లే అవార్డ్స్. ఆల్సో ఇది నేషనల్ న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ రేట్స్, మేబీ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమైనా క్వశ్చన్ వస్తే, లైక్ బికాజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇయరే ఇలా దే హ్యావ్ మేడ్ అనమాట, ఓకే. సో ఇది దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఖచ్చితంగా క్లర్క్ ఎస్పెషల్లీ ఆర్ఆర్బి గ్రామీణ దే వాంట్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ట్రై టు కొంచెం టైం పట్టిన ట్రై టు కవర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, ఓకే. తర్వాత స్పోర్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ అండ్ థీమ్స్ చూసుకోండి, ఎస్పెషల్లీ నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి. మరి జనవరి 26th అప్పటి వరకు పేపర్ ఇట్ విల్ కంప్లీట్. బట్ ట్రై టు రిమెంబర్ హూ ఈస్ కమింగ్, చీఫ్ గెస్ట్లు వస్తారు కదా, దట్ దే విల్ డిక్లేర్ బిఫోర్ ఓన్లీ కదా. ఐ ఫర్గాట్ నేమ్, ట్రై ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎవరు గెస్ట్గా వస్తున్నారని చెప్పి.
ఇంకొకటి ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్లో స్పోర్ట్స్ చూసుకుంటారు కదా, ఇంపార్టెంట్ డేస్ అండ్ థీమ్స్. ఇంకా డిఫెన్స్లో ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి కదా, ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్. ఒక 10 ఎక్సర్సైజ్ ఏమో ఉన్నాయి లైక్ 3 monthsలో. ఒకసారి వన్స్ చెక్. ఎక్కువిరెన్, సూర్యకిరణ్, ఇంకా మిత్రశక్తి, అజయ వారియర్, గరుడ, కొంకన్, ఇంద్ర, విన్ బ్యాక్స్. ఓకే, ఇట్లా ఒక 3 monthsలో 10 ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. లైక్ ఏంటంటే వన్ లైనర్గా ట్రై టు రిమెంబర్ ఇన్ వన్ వే. ఓకే, మళ్ళీ ఏ ఎడిషను ఎక్కడ ఏంటి అంత డీటెయిల్ అంటే టైం ఉండి ఇఫ్ యూ రివైజ్ యూ క్యాన్. బట్ హూ ఎవర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ అంటే అంత స్ట్రాంగ్గా లేరు, ట్రై టు కవర్ అట్లీస్ట్ ఆ వన్ లైనర్. ఓకే, ఏ ఎక్సైజ్ నేమ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 అంటే ఏ 2 కంట్రీస్ మధ్య అని చెప్పి ఆ 2 ట్రై టు రిమెంబర్. అది డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్లో. ఓకే, తర్వాత రిపోర్ట్స్. ఆబ్వియస్గా ఈ రిపోర్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ర్యాంకింగ్స్, రిపోర్ట్స్ అండ్ ర్యాంకింగ్స్. రిపోర్ట్స్ మీన్స్ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, సో అది ట్రై టు కవర్. రివర్స్ నేషనల్ యాక్చువల్లీ జిఐ ట్యాగ్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ డిడెంట్ కంప్లీట్ అంటే బికాస్ జిఐ ట్యాగ్ స్టార్టింగ్లో చూసుకున్న జిఐ ట్యాగ్ వెన్ ఇట్ కేమ్, ఏ యాక్ట్లో వచ్చింది, ఏ ఇయర్ నుంచి ఎఫెక్టివ్ ఉంది, ఫస్ట్ డార్జిలింగ్ టీ. ఓకే, అవి కొంచెం స్టాటిక్ చూసుకున్న తర్వాత ఏ మినిస్ట్రీ కింద వచ్చింది, కామర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్. ఓకే, అంటే స్టాటిక్లో. రీసెంట్గా వచ్చేసరికి ఇప్పుడు జనవరిలో ఎస్టర్డే ఓన్లీ ఐ సీన్ ఆర్టికల్ చూశాను, నగౌరు అదేంటి అశ్వగంధ. బికాస్ చాలా మెడిసినల్ ప్రాపర్టీ ఉన్న ప్లాంట్ కదా, సో ఇది నగౌరు మన మహారాష్ట్రలో ఎట్లా మర్చిపోతాం మళ్ళీ. సో నగౌరు ఒకసారి చూసుకోండి, అశ్వగంధది. ఇంకా మన డార్జిలింగ్, జనరల్లీ డార్జిలింగ్ టీ అస్సాం గుర్తొస్తుంది, కానీ డార్జిలింగ్ మండారిన్ ఆరెంజ్ జిఐ ట్యాగ్ వచ్చింది ఏ స్టేట్, తమిళనాడు. సో హయ్యెస్ట్ జిఐ ట్యాగ్స్ ఏ స్టేట్లో ఉంది, యూపీ. అలా ట్రై టు కవర్ జిఐ ట్యాగ్స్ అనమాట. సారీ దట్ ఐ డిడెంట్ రైట్ అట్ వన్ ప్లేస్, సో ఐఎమ్ నాట్ అనేబుల్ టు షేర్ డ్యూ టు టైమ్ ఫ్యాక్టర్. సో జిఐ ట్యాగ్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. తర్వాత ఆబ్వియస్గా రివర్స్ అండ్ నేషనల్ పార్క్స్, ట్రైబ్స్ ఆర్ ఫెస్టివల్. ఫెస్టివల్స్కి బిఫోర్ ఫెస్టివల్స్ స్టేట్ న్యూస్ ఆర్ మస్ట్. అంటే మినిమం 4 to 5 questions స్టేట్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు సో నౌ మెనీ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్, వేర్ టు ఫోకస్ అంటే ఎలా ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు అంటే ట్రై టు న్యూఢిల్లీ స్టేట్స్, న్యూఢిల్లీ రిలేటెడ్ అంటే 3-4 months ఐఎమ్ సేయింగ్. న్యూఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర, ఈ 2 యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఎవ్రీ న్యూస్ రిగార్డింగ్ దీస్ 2 states. డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్ అంటే ఢిల్లీలో ఏదైనా అంటే ఏదైనా సమ్మిట్ జరిగిందా, లేకపోతే అక్కడ ఏమైనా లాంచ్ చేశారా, ఖచ్చితంగా న్యూఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్లో. అంటే అదే న్యూఢిల్లీ లొకేషన్స్, ముంబై ఇట్లా. సో అలా లొకేషన్స్ న్యూఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ట్రై టు కవర్ దీస్ స్టేట్స్ ఏవైతే స్టేట్హుడ్ డేస్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన నాగాల్యాండ్ క్యాపిటల్ అడిగారు కదా, కోహిమా ఈజ్ విచ్ క్యాపిటల్ అని చెప్పి. సో అలా ఇప్పుడు అన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, బీట్ స్టాటిక్ ఏదన్నా కానీ ఈ స్టేట్హుడ్ డేస్ ఉన్నాయి కదా. ఏవి అంటే ఒకసారి ఎస్పెషలీ నవంబర్, డిసెంబర్లో స్టేట్స్ ఫామ్ అయిన స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా. అంటే ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవంబర్లో చూసుకుంటే 1st November హర్యానా, ఎంపీ, కర్ణాటక, కేరళ. ఓకే, అలా. సో అయితే ఇది మన గోవా. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 1 question ఫ్రమ్ గోవా బికాస్ ఇది స్టేట్హుడ్ డే ఉంది 19th December, స్టేట్ ఫార్మేషన్ డే ఉంది. ఆపరేషన్ విజయ్ అంటే టైంలో పోర్చుగల్ ఇటు సైడ్ నుంచి ఆ స్టేట్ వచ్చిందనమాట. దట్టు 25th స్టేట్ అనమాట. ఓకే, ఫామ్ అయిన వాటిల్లో. సో మంచి స్ట్రగుల్ ఉంది స్టేట్ రావడానికి 25th. మళ్ళీ గోవాలో కూడా రీసెంట్గా చెప్పే కదా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ మన స్టాచ్యూ వచ్చింది. ఇక్కడేనా స్టాండర్డ్ ఫెస్టివల్ కూడా జరిగింది యాక్చువల్ గోవాలో. ఒక్క నిమిషం, నేను నీట్గా నోట్స్ చేయలేదు, లేకపోతే ఐ షేర్డ్. గవర్నర్స్ అయినా అంతే, పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్ కింద వస్తుంది. గోవాలో ఇంపార్టెంట్ బికాస్ స్టేట్ ఉంది. గోవాలో ఒక్క నిమిషం, సారీ.
ఐ విల్ రైట్ అంటే రఫ్ లాగా 2-3 బుక్స్లో ఉంటుంది, ఏ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియట్లేదు. టైమ్ సారీ దట్ ఐ కుడెంట్ హెల్ప్ దిస్ టైమ్, బట్ దిస్ ఇయర్ ఐ విల్ రీడ్ అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ అండ్ ఆల్ ఐ ట్రై టు ప్రిపేర్ అండ్ ఐ విల్ షేర్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ అంటే ఆ పాసిబుల్ అయినంత వరకు ఐ విల్ హెల్ప్ అనమాట. గోవా రాయలేదు, ఐఎమ్ నాట్ గెట్టింగ్. సరే అంటే గోవాలో చాలా జరిగినాయి. ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్, బట్ గోవాలో స్టాచ్యూ ఒకటి అయ్యింది, స్టేట్హుడ్ ఫార్మేషన్ ఉంది, ఫెస్టివల్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఆర్ఆర్బీ ప్యూర్ నాగాల్యాండ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. బట్ ఇంకో వన్ మోర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఈ ఫెస్టివల్స్ రిలేటెడ్ హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్ ఉందన్నమాట, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్. అంటే అంటే ఐడియా ఉంటుంది కదా, ఫెస్టివల్స్ ఏ ఫెస్టివల్ అంటారంటే హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్ అనమాట. దానికి ఎవరు పార్ట్నర్స్, యూకే వచ్చారు, లైక్ చేస్తారు కదా పార్ట్నర్స్ లాగా, లైక్ ట్రావెల్ పార్ట్నర్స్, ఈవెంట్ పార్ట్నర్స్ అట్లా ఉంటారు కదా, ఏ కంట్రీ అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ ఫెస్టివల్ ఇంపార్టెన్స్. సో మెజారిటీ ఫెస్టివల్స్ చాలా ఉన్నాయి, స్టాటిక్ పోర్షన్లో యూ కెన్ రీడ్, బట్ ట్రై టు కవర్ మోస్ట్లీ ఫెస్టివల్స్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అంటే మణిపూర్, నాగాల్యాండ్, ఇంకొకటి అంటే అస్సాము, త్రిపుర, అటు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్వి ఎక్కువ కవర్ చేయండి, ఓకేనా. సో రీసెంట్గా ఏపీలో అంటే స్టేట్ ఫెస్టివల్ ప్రబలాత సంథింగ్ ఉంది, అది ఒకసారి చూసుకోండి. సో ట్రైబ్స్ చూసుకోండి, మణిపూర్ ట్రైబ్స్ రీసెంట్గా ఆ క్వశ్చన్స్ ఒకటి ఉంది. నౌ స్టేట్ ఎలా కవర్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ స్టేట్ కదా, సో నేను రీసెంట్గా తెలంగాణ అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటా, లైక్ చాలా అయినా, లైక్ 2 చైల్డ్ నామ్ అంటే బిల్ పాస్ చేశారు ఏ స్టేట్ అని చెప్పి. ఆక్వాకల్చర్, మన రీసర్క్యులేటింగ్ ఆక్వాకల్చర్ ఇంపార్టెంట్, అది ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు తెలంగాణ అంటే ఇంటర్లింక్ చేసుకోండి. ఇట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టేట్ వెన్ యూ టార్గెటింగ్, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెడ్ న్యూ ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర, ట్రై టు కవర్ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హర్యానా, అస్సాం, గోవా అనమాట, బికాస్ స్టేట్ డేస్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా తెలంగాణ నేను తీసుకుంటే రీసర్క్యులేటింగ్ అక్వాకల్చర్ సిస్టమ్, మన అక్వా పార్క్ ఇంకో స్టేట్లో కూడా వచ్చింది, ఇంటిగ్రేటెడ్ అక్వా పార్క్, ఒకసారి చూసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఎగ్జామ్లో. మళ్ళీ ఈ మన ఏఐ డేటా సెంటర్ ఫెసిలిటీ స్టార్ట్ అయ్యింది. మళ్ళీ ఈ గవర్నర్ ఉంటారు కదా ఈ రాజ్ భవన్లో, నేమ్ ఇంకొకటి ఇంటర్నేషనల్ రూరల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ ఈవెంట్ అయ్యింది. ఫస్ట్ సెమీకండక్టర్ ఇట్లా ఫస్ట్, లార్జెస్ట్, బిగ్గెస్ట్ ఇలా ట్రై టు కవర్ అనమాట, ఓకే. ఇలా ఇంటర్లింక్ చేసుకోండి, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కేరళలో ఎక్కువ ఫస్ట్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు కేరళ స్టేట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఫుల్లీ డిజిటల్లీ లిటరేట్ స్టేట్ అనమాట, ఫస్ట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ, ఫస్ట్ ప్రైవేట్ నావిగేషన్ అనమాట, అంటే పార్క్ ఉంది కదా కింగ్ పార్క్ ఏదో ఉంది, ఫస్ట్ ఇండిజీనియస్ వెజల్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే ఐఐటీస్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఐఐటి మద్రాస్, ఐఐటి ఖరగ్పూర్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా ఇంపార్టెంట్ ఐఐటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసేది, అది ఇంపార్టెంట్. అట్లా స్టేట్ న్యూస్ ట్రై టు కవర్ మేజర్ స్టేట్స్ అనమాట. వెన్ యు ఆర్ రీడింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఇన్ దట్ వే, బికాస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ ముంబైవి 2 ఇచ్చినట్టున్నారు, లైక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హెడ్ క్వార్టర్స్, మన ఇంకోటి ఏంటి మ్యారిటైమ్ వీక్ అనుకుంటా, అది ముంబై. సో ఇంకేమన్నా వేరేవి ఇంకా స్టేట్స్ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్స్ అంటే కేరళ అయిపోయింది, సౌత్ ఇండియాలో కర్ణాటక, బెంగళూరు. కర్ణాటక ఎక్కువ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి, బెంగళూరు. ఐటీ సెక్టర్ అంటే ఐదర్ హైదరాబాద్, బెంగళూరు, అంటే కొంచెం గెస్ వర్క్ వెన్ యూ ట్రై టు కవర్ అట్లీస్ట్ ఫ్యూ అంటే అట్లీస్ట్ హాఫ్ స్టేట్స్ అన్నా చేస్తే అట్లీస్ట్ యూ కెన్ గెస్ ఇన్ ఎగ్జామ్. మీ లక్ ఉండి ఒకవేళ వస్తే ఓకే, లేదంటే అట్లీస్ట్ ఆ గెస్ చేసి, బికాస్ అట్లా గెస్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట, ఓకేనా.
మహారాష్ట్రలో ఇప్పుడు ఒరిస్సాని మర్చిపోయా. ఒరిస్సాలోనే ఇంటర్నేషనల్ శాండ్ ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ వచ్చింది. మన గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది అన్న కదా. ఇది కూడా మర్చిపోయా. శాండ్ ఆర్ట్ ఫెస్టివల్లో ఇప్పుడు ఫ్లవర్ ఫెస్టివల్లో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కదా ఫోటో. ఈ శాండ్ ఆర్ట్ క్లాస్ ఫెస్టివల్లో శాంటా క్లాజ్ ఫోటో తీసానమాట క్రిస్మస్ థీమ్గా యాపిల్స్తో. యాపిల్సేనా? యాపిల్స్ అమ్మ ఒకసారి చూసుకోండి. యాపిల్స్లో మళ్ళీ గ్లోబల్ ఎనర్జీ లీడర్స్ సమ్మిట్ జరిగింది ఒరిస్సాలో. ఎనర్జీ లీడర్స్ ఇట్లా సమ్మిట్ ఏదన్నా లీడర్స్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి ఇట్లా చూస్తుంటే ఆ లొకేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. G20 లీడర్స్ సమ్మిట్ వచ్చేసరికి సౌత్ ఆఫ్రికా. ఓకే, ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ టైం ఆఫ్రికాలో ఇవి జరుగుతుంది అనమాట. జోహెన్బర్గా సంథింగ్ ఉంది, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, సో మహారాష్ట్ర ఆబ్వియస్గా చదువుకోవాలి కంపల్సరీ. న్యూఢిల్లీ మహారాష్ట్ర మస్ట్. ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో AI మహాక్రైమ్ అది ఉంది కదా. వరల్డ్ ఎకనామిక్ హిందూ ఫోరం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ కానీ పోర్టల్స్ కానీ మహాదేవ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ఫుట్బాల్ రిలేటెడ్. AI అంగన్వాడీస్ వచ్చినాయి. మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ త్రినేత్ర వచ్చింది. AI డ్రివెన్ పాలసింగ్ అనమాట. అన్నీ AI రిలేటెడ్ అనమాట అంగన్వాడీ. సో మీకు AI అంటే ఫస్ట్ కొంచెం మహారాష్ట్ర ఐడియా రావాలన్నమాట. సో ఏవేవి అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనకి పాలసింగ్ ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి కానీ అంగన్వాడీ రిలేటెడ్ కానీ. ఇంకొకటి మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ ఎవ్రీ రూరల్ ఏరియాస్ కూడా కనెక్ట్ చేయాలని చెప్పి స్టార్లింక్తో అగ్రిమెంట్ పెట్టుకుంది మహారాష్ట్ర స్టేట్. ఫుట్బాల్ ఇంకో మర్చిపోయా, మహారాష్ట్రలో ఇంకో గిన్నిస్ రికార్డ్ ఉంది. ఎట్లా అంటే ఈ సోలార్ పంప్స్ ఉంటాయి కదా, సోలార్ పంప్స్ ఎక్కువ ఇన్స్టాల్ చేశారనమాట. అంటే 31 మంత్లోనే సమ్ నంబర్ ఆఫ్ చేశారు. ఆ రికార్డ్ వచ్చిందనమాట. సో కంపల్సరీ రికార్డ్ వచ్చింది కాబట్టి అది ఏ స్కీమ్ అని అడుగుతారు. అది కుసుమ్ స్కీమ్ అనమాట. సో కుసుమ్ స్కీమ్ ఏ మినిస్టర్ అట్లా ట్రై టు ఇంటర్లింక్. యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు సే మెనీ థింగ్స్ బట్ నేనే ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అండ్ టైం తక్కువ వల్లే. అట్లీస్ట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈజ్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఐడియా. ఓకే, ఇలా చదివి అట్లీస్ట్ 10-15 మార్క్స్ వచ్చినట్టే కదా ఇట్లా ఇంటర్లింక్ చేసుకొని. బికాస్ వెన్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఇట్లా రిపీటేటివ్ వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి కూడా ఉంది, వైల్డ్ లైఫ్ వీక్ ఉంది. డిసెంబర్ వైల్డ్ లైఫ్ వీక్ ఉంది, థీమ్ ఉంది. మళ్ళీ వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వస్తుంది డెహ్రాడూన్లో. మళ్ళీ ఇంకో వైల్డ్ లైఫ్ రిలేటెడ్ ఒకటి చూసాను నేను టాపిక్. ఆర్గానిక్ వీక్, వైల్డ్ లైఫ్ వీక్ ఒకసారి చూసుకోండి. వైల్డ్ లైఫ్ రిలేటెడ్ వైల్డ్ లైఫ్ కూడా నాకు 3-4 టైమ్స్ కనిపించింది వైల్డ్ లైఫ్. సో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుగా, WHO, UNESCO, FAO, NATO, BRICS హెడ్ క్వార్టర్స్, ఇంకా వాటి ప్రెసిడెన్సీ ఏ మెంబర్స్ రీసెంట్గా జాయిన్ అయ్యారు. నాటో రిస్క్, ఇంకా ఫారెస్ట్ది రిలేటెడ్. ఈ నేషనల్ హైవేది కూడా ఒకటి బాగా ఫేమస్ అయింది ఒకటి. 1 వీక్ అయిపోయింది. ఐ ఫర్గాట్ మెనీ, అంటే కొన్ని ఇంకా ఫర్గాట్. సో ఇదనమాట. అయితే ఇంకోటి ఇట్లా పోర్టల్స్ ఉంటాయి కదా, ట్రై టు రిమెంబర్ పోర్టల్స్. ఇది ఏంటంటే దీస్ ఆర్ వన్ లైనర్. ఏంటంటే కొంచెం టైం 7 days టైం ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ ఐడియా అనమాట, ఒక చదివినా గుర్తుంటుంది. ఇంకా ఫైనాన్స్ దిస్ ఐఎమ్ నాట్ కవరింగ్, బట్ మీకు 100% వచ్చిద్ది అంటే GST కలెక్షన్స్. లైక్ రీసెంట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 months అనుకో, అక్టోబర్ ఎంత కలెక్షన్స్, నవంబర్, డిసెంబర్ కలెక్షన్స్ ఎంత ఉంటాయి. సో ఆ ప్యాటర్న్ జనరల్గా మంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏ స్టేట్ ఎక్కువ ఇచ్చారు GST కలెక్షన్స్, ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అయితే నవంబర్లో ఏమో సడన్గా ఎక్కువ, అంటే అక్టోబర్లో 1.75-95 అనుకుంటా, కొంచెం తగ్గింది. మళ్ళీ అగైన్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో GST స్టాటిక్ పోర్షన్ చూసుకోవాలి. GST కలెక్షన్స్ ఏ స్టేట్ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, ఎంత % year-on-year ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చూసుకోండి. ఇంకా ఎక్స్పెక్టెడ్ జనవరిలో వచ్చినాయి రిపోర్ట్స్, RBI ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్, RBI జనరల్ బ్యాంకింగ్ రిపోర్ట్.
అంటే ఏ బ్యాంక్ ఏది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి, లైక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్, ఆర్ఆర్బీస్ ఎలా ఎస్పెషల్లీ ఆర్ఆర్బీ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలి అయితే నోట్స్ చెప్పేదాన్ని, అంటే చదువుతున్నప్పుడు అనుకున్నాను. సో బ్యాంకింగ్ రిపోర్ట్, ఏ బ్యాంక్స్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, వాటి ఎన్పిఏ ఎలా ఉంది, నెట్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్, ఓకే, లోన్స్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు లోన్స్ అంటే ఎస్బీఐ, ఇది జనరల్ ఐడియా. ఏ బ్యాంక్ అంటే ఎస్బీఐ ఎక్కువ లోన్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది, అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ పరంగా. సో ఎనీథింగ్ రిగార్డింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ అవి ట్రై టు రిమెంబర్. సో ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఎక్కువ ఎస్బీఐ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఏ స్టేట్ ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అంటే మహారాష్ట్ర. ఇంకా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ వచ్చేసరికి అంత గ్రాస్ ఎన్పిఏ, నెట్, ఈ జీడిపి ఇవి ఉంటాయి కదా, జీడిపి గ్రోత్ ఎలా ఉంది. అలాగే మనకి ఇట్లా ఉంటారు కదా, లైక్ ఎస్టిమేషన్, లైక్ ఇండియా ఎలా ఉంటుంది, మూరి వాళ్ళ ఉంటుంది కదా, వీళ్ళ ప్రకారం ఎంత వస్తుంది, ఎంత ఎకనామిక్స్ మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది, వరల్డ్ ఎకనామిక్ రిపోర్ట్ ఎలా అంటే ఎట్లా ఏ కండిషన్లో ఉంది. ఇప్పుడు 4th ప్లేస్లో ఉంది కదా ఇండియా, అట్లా, ఓకేనా. దట్స్ వై వెన్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ విచ్ ఎవర్ ఐ ఫీల్ ఇంపార్టెంట్ ఐ కెప్ట్ ఇట్ యాజ్ పోస్ట్. ఒకసారి చూసుకోండి ఆ క్వశ్చన్స్, ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లెస్ టైమ్, ఓకే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్ 2-3 months బ్యాక్ అట్లా ఇట్లా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే దెన్ ఐ మేడ్ అంటే ఒక ఇట్లా నోట్స్ చేసి షేర్ చేసుకునేదాన్ని. అయితే ఇట్లా ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయి కదా, సైన్స్ ఫెస్టివల్, కైట్ ఫెస్టివల్, ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ రిలేటెడ్, మన ఇది మన తెలంగాణలో మన అదేమంటారు పారాషూట్ లాంటిది, ఏమంటారు దాన్ని, గ్యాసా, టైంకి రావట్లేదు, అది ఈవెంట్ జరిగింది కైట్తో పాటు. దీన్ని ఏమంటారు, ఇట్లా ఇట్లా బిగ్ ల్యాంప్లా ఏదో అంటారు కదా దీన్ని, పారాషూట్ లాగా వెళ్తుంది. ఇది ఇంకొకటి మళ్ళీ ఇట్లా ఈ పర్సన్స్ నేమ్స్ మర్చిపోయా. ఎలా అంటే ఐ విల్ రిమెంబర్, ఎట్లా అంటే ఆప్షన్స్ చూస్తే నేమ్స్ ఐ విల్ రిమెంబర్. ఇట్లా సడన్గా ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు డ్యూ టు లెస్ రివిజన్స్. ఈ మిలిటరీ అకాడమీలో ఫస్ట్ ఫీమేల్ అంటే హిస్టరీ క్రియేటెడ్, దట్ పర్సన్ క్రియేటెడ్ హిస్టరీ అనమాట. ఒకసారి నేమ్ చూసుకోండి. మిలిటరీ అకాడమీలో షీ అట్లా అంటే గ్రాడ్యుయేట్ అంటారా, షీ పాస్డ్ అనమాట అది. ఇంకొకటి సౌత్ పోల్ ఇట్లా ఎక్కుతారు కదా, మౌంట్ ఎవరెస్ట్ పీక్, అది హిస్టరీ ఒక విమెన్ చేసింది, ఒకసారి ఆ నేమ్ చూసుకోండి. ఇంకొకటి 11 years చైల్డ్ అనమాట, చైల్డ్ అని అనాలి, అథికా మిర్ అని, రేసింగ్ కార్స్ ఉంటాయి కదా, రేసింగ్లో హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. అంటే టాప్ 5లో ఈ ఉంటుంది కదా, ఇండియా ఇప్పుడు వరకు అది లేదనమాట. ఈ కేటగిరీ S125 కేటగిరీలో అథికా క్రియేట్ చేసింది. లిటరరీ ఫెస్టివల్స్, ఓకేనా. మళ్ళీ రైస్ రిలేటెడ్, యాక్చువల్లీ ఇది కూడా ఇండియా అచీవ్మెంటే. జనరల్గా రైస్ ప్రొడక్షన్ అంటేనే మనకు ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసరికి చైనా, కానీ ఈ ఇయర్ ఇండియా బీట్ చేసింది. ఇండియా ఫస్ట్ టాప్లో ఉంది రైస్ ప్రొడ్యూసింగ్లో, 150.4 సంథింగ్ మెట్రిక్ టన్స్తో ఇండియా, మెట్రిక్ బిలియన్, మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఇండియా టాప్లో ఉంది. ఫస్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది, తర్వాత యూపీ ఉన్నట్టుంది ఇండియా. సో ఈ జిఐ ట్యాగ్ కూడా బ్లాక్ రైస్ ఏ స్టేటో మళ్ళీ అరోమాటిక్ బ్లాక్ రైస్, ఆడమ్ చిన్ని అంటే ఇంటర్లిక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది మంచి న్యూస్ కదా, ఇండియా ఫస్ట్లో ఉంది. సో ఇలాంటి వెరైటీస్, ఆడమ్ చిన్ని బ్లాక్ రైస్ ఏ స్టేట్ది జిఐ ట్యాగ్ అంటే యూపీ. ఇంకే ఇయర్లో వచ్చింది అవి నేర్చుకోవాలంటే మళ్ళీ కష్టం, టైం పడుతుంది. రాజస్థాన్ అది నాగౌరి అశ్వగంధ, మంచి మెడికల్ ప్లాంట్ అది. సో ట్రై టు రిమెంబర్, ఓకేనా. ఫెస్టివల్స్, ట్రైబ్స్, ఇంకేవి చెప్దాం అనుకున్నా నేను. టెంపుల్స్లో లొకేషన్స్ అంటే స్టాటిక్ రిలేటెడ్, సోమనాథ్ టెంపుల్ అటాక్ జరిగిందంట 1000 years బ్యాక్, మన జనవరికి 1000 years ఏదో అవుతుంది. టెంపుల్ ఏడిటి అని అడగచ్చు, అంటే ఏ గాడ్, శివలింగము, లొకేషన్ గుజరాత్ అనుకుంటా, సోమనాథ్ టెంపుల్.
రివర్స్ అంటే ఆ టెంపుల్ కాడ 3 రివర్స్ మీట్ అవుతాయి. ఏంటి ఆ 3 రివర్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. స్కీమ్స్లో వెన్ యూ కమ్ అక్రాస్ స్కీమ్స్, కుసుమ్ స్కీమ్తో పాటు కుసుమ్ స్కీమ్ అయిపోయిన తర్వాత గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చింది. సోలార్ ముఫ్త్ బిజ్లియో ఏదో ఉంది స్కీమ్, అదో చూసుకోండి. అండ్ వెన్ యూ రీడ్ ట్రై టు కవర్ స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఉమెన్, అంటే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్. అది ఇంకా ఇదేంటిది మాతృవందన యోజన, ఉమెన్ రిలేటెడ్, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్, ఉమెన్, అలా స్కీమ్స్ కవర్ చేయండి. ఓకే. మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగితే యూపీలో వచ్చింది. యూపీలో ఫస్ట్ క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రోనమీ ఐవ్ కవర్డ్. ఫస్ట్ రామాయణం థీమ్డ్ వ్యాక్స్ మ్యూజియం. ఫస్ట్ యానిమల్ అంటే గుర్తొచ్చింది, డాగ్స్ ఇష్యూ అవుతుంది కదా. సో రీసెంట్గా ఏది నేమ్, ఏ స్టేట్ శతమాన ఏదో సంథింగ్ సామర్థ్యాన సంథింగ్ ఏదో ఉందన్నమాట ఇనిషియేటివ్. సమర్థ సారీ, actually I don't want, I was hesitant to do this video or not because even I am not sure, but at least 1 person కన్నా ఒక 1 మార్క్ కన్నా యాడ్ అవుతుంది అని ఇంటెన్షన్తో టైం తీసుకొని చేస్తున్నా. ఇది సమన్ ఎస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, గుర్తురా. ఈ డాగ్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఓకే, సహజీవనే సంథింగ్ ఉంది, ఒకసారి చూడండి. సహజీవనం స్కీమ్ రిలేటెడ్ అంటే స్ట్రే డాగ్స్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఏ స్టేటో ఒకసారి చూసుకోండి. డాగ్ ఇష్యూ అవుతుంది కదా యానిమల్. అయితే ఫస్ట్ టైం టెక్ యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేశాడు ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్, ఉమెన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్, పేరు గుర్తులేదు మళ్ళీ. ఉమెన్ ఆ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ నేమ్తో యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేశారు. అక్కడక్కడ రాసుకున్నాను గుర్తు. ఒకసారి చూసుకోండి. ఇది ఒక యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ చేశారు, గుర్తు రావట్లేదు నాకు. అండ్ ఇంకోటి ఇది మర్చిపోయి అసలు ఇంటర్నేషనల్ కవర్ చేయలేదు కదా. డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ 1 క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్, అంటే లొకేషన్. కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా క్వశ్చన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఆయన ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ వాల్డర్ పుటిన్ వచ్చాడు కదా, వచ్చినప్పుడు ఏం గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారు, ఎలా వెల్కమ్ చేశారు. మళ్ళీ మన మోడీకి ఇయర్లో చాలా హానర్స్ వచ్చినాయి, అంటే అవార్డ్స్ లాగా. అంటే ఆ పర్టికులర్ లైక్ ఫ్రాన్స్లో బిగ్గెస్ట్ హానర్, ఆ నేమ్స్ ఇచ్చి ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చింది, హయ్యెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్స్ అంటారు కదా. మోడీ పుటిన్ వచ్చినప్పుడు ఆయనకేమి ఇచ్చారు, ఆ వచ్చినప్పుడు ఏం కొలాబరేషన్స్ లైక్ ఏం అగ్రిమెంట్స్ చేసుకున్నారు ఒకసారి చూడండి రష్యా తరఫున. అలాగే 2 బ్యాన్స్ నాకు వచ్చినాయి అనమాట. ఒకటి ఆస్ట్రేలియా, ఇంకోటి మాల్దీవ్స్ అనుకుంటా. ఆస్ట్రేలియా వచ్చేసరికి సోషల్ మీడియా బ్యాన్ చేశారు 16 బిలో వరకు. మాల్దీవ్స్లో టొబాకో అనమాట 18. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఏజెస్ అండ్ కంట్రీస్ బ్యాన్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఇంకొకటి పోలియో ఫ్రీ వచ్చేసరికి ఇండోనేషియా. ఓకేనా, ఇట్లా 1 లైనర్స్ ట్రై టు రిమెంబర్ అనమాట. ఒకవేళ ఈజీగా పేపర్ అంటే అదే ఇంటర్నేషనల్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. యూనివర్సిటీ అస్సాంలో ఫస్ట్ టెక్ యూనివర్సిటీ కనకలత బరువా చూసుకోండి ఒకసారి. ఇది అస్సాంలోనే సహజీవన స్ట్రే డాగ్స్ వచ్చింది. అలాగే రైనో పోచింగ్ని పెట్టడానికి ఆపరేషన్ ఫాల్కాన్, ఇట్లా అడుగుతారు. ఆపరేషన్ ఫాల్కాన్ రిలేటెడ్ ఇది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఐ షుడ్ నాట్ రికమెండ్ దిస్ నౌ. స్టార్టింగ్ నుంచి వెన్ యూఆర్ రివైడింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంట్రెస్ట్తో వై వాట్ అని చదివితే ఒక స్టోరీ లాగా దెన్ యూ విల్ రిమెంబర్ అనమాట. రివిజన్స్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో స్ట్రే డాగ్స్కి
సహజీవన, రైనో పోచింగ్కి ఆపరేషన్ ఫాల్కాన్ అన్నీ అస్సామే అనమాట. ఈ పాలిగమి కూడా బ్యాన్ చేయాలని బిల్ పాస్ చేసింది కూడా అస్సామే. మళ్ళీ ఈ ఎక్స్పోర్ట్లు తారీఫ్ కొంచెం లేటెస్ట్ న్యూస్లో ఇట్లా తారీఫ్స్ రిలేటెడ్ అవుతుంది కదా. ఏ కంట్రీకి 100% ఎక్స్పోర్ట్ తారీఫ్ అంటే ఇది మాఫీ అంటారా ఇట్లా, అది ఆస్ట్రేలియా అనమాట. ఓకే, 100% ఎక్స్పోర్ట్ తారీఫ్ ఏంటి అంటే ఆస్ట్రేలియా అనమాట. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. సౌదీ అరేబియాది కూడా ఒక రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సౌదీ అరేబియా, యుఏఈ రిలేటెడ్, ఒక ఇంటర్నేషనల్ రిలేటెడ్ ఒకసారి చూసుకోండి. అన్నీ కవర్ చేశాను. అంటే ఏంటి అంటే ఇవి అన్నీ టుగెదర్ ఇవి చూసుకుంటే ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్స్, హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్లు అవి డెఫినెట్గా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఏ ఏ కండిషన్లో ఉంది, ఎకానమీలో ఏ కండిషన్ ఉంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇవి చూసుకొని ఉండుంటారు ఆల్రెడీ. ఏ ఫ్యామిలీ రిచెస్ట్, అంబానీ ఫ్యామిలీ ఎవరన్నా చెప్తారు. ఒక లేడీ ఉంది లైక్ సీఈఓ ఆఫ్ ద, అంటే సీఈఓగా ఉండి రిచెస్ట్ సీఈఓ అంటారు కదా. ఎలా అయితే ఇండియన్ సీఈఓ అంటే ఇండియన్ ఆరిజిన్, బ్రిటిష్, అగైన్ ఐ ఫర్గాట్ నేమ్, ఆప్షన్స్ చూస్తే గుర్తొస్తాయి. షీ ఈజ్ ద సీఈఓ ఆఫ్, ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఉరున్ హిచ్ సంథింగ్ అట్లా. తనకి అంటే హురున్ లిస్ట్ ఆఫ్ బిలీనియర్సా సంథింగ్ లేడీ వచ్చింది, సీఈఓ అనమాట. ఒకసారి చూసుకోండి అట్లా. ఇప్పుడు లెంది అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇలా అట్లీస్ట్ ఇట్లా టార్గెట్ 7 days టైం ఉంది కాబట్టి ఇట్లా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే అపాయింట్మెంట్స్, స్టేట్ రిలేటెడ్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేటెడ్, అట్లీస్ట్ టార్గెట్ రీసెంట్ 3 months. ఓకే, ఇట్స్ గుడ్. అండ్ 6 months చూసుకోండి, 5-6 months, బట్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు బీ పర్ఫెక్ట్. అట్లీస్ట్ 3 months పర్ఫెక్ట్గా, ఎలా అంటే ఒకటి కూడా మిస్ కాకుండా. ఈ ఫైనాన్షియల్ న్యూస్ మీరు నంబరింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవడం యూ కెన్, అంటే ఆ కెపాసిటీ ఉంది అనుకుంటే ఏ బ్యాంక్ ఏ పోర్టల్స్ లాంచ్ చేసింది, ఏ క్రెడిట్ కార్డ్స్ లాంచ్ చేసింది. ఓకే, అవి చూసుకోండి. ఓకేనా, వాటి అంటే వేటికి ఫైన్, ఆర్బీఐ ఫైన్స్ వేస్తుంది కదా కొన్ని బ్యాంక్స్కి రూల్స్ పాటించలేదని అట్లా. అంటే ఇంకా టైం లేదు యాక్చువల్లీ, అలా ఒకసారి చూసుకోండి. ఇవి కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ అనమాట. సో డ్యూ టు అంటే నేను వేరే నోట్స్ ఏం చేసుకోలేదు, లేకపోతే చూడాల్సింది. నేను కూడా కొంచెం రిస్క్ తీసుకుంటున్నాను, ఓన్లీ 3 months కరెంట్ అఫైర్స్ చూసుకొని. అయితే రిసోర్సెస్ అంటే ఆ 1 week వాట్ ఎవర్ ఐ రెడ్ అంటే ఓన్లీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్. సో బిఫోర్ సంక్రాంతి నేను అఫైర్స్ మైండ్, ఇది మీకు హెల్ప్ అవుద్దేమో అని చెప్తున్నాను. ఓకే, అఫైర్స్ మైండ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ నేను సంక్రాంతి బిఫోర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ మొత్తం తీసుకున్నాను నేను ఇయర్ది. ఓకే, నవ్వు ఇప్పుడు మీరు నవ్వు ఐఎమ్ నాట్ సజెస్టింగ్ యూ టు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోమని కాదు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కానీ, అంటే పీడిఎఫ్స్ పెట్టరేమో వీళ్ళు, యూట్యూబ్ ఛానల్లో 200 MCQs, బెస్ట్ 200 MCQs ఎవ్రీ మంత్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. ఓకే, ఈ జనవరి కూడా పెడితే ట్రై టు కవర్ ఆ యూట్యూబ్, అంటే యూట్యూబ్ చూడండి. అట్లీస్ట్ ఆ బెస్ట్ 200 questions ఉంటారు కదా ఎవ్రీ మంత్, అఫైర్స్ మైండ్లో చూడండి. ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ వీడియో టైం పట్టిద్ది, మనీ పెట్టగలను నేను ఈ ఇయర్ కూడా, అగైన్ ఐ విల్ టార్గెట్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ అంటే అప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి. ఓకే, ఓన్లీ ఆర్ఆర్బీ క్లర్క్ మెయిన్స్కి 1 week అంటే మళ్ళీ సబ్స్క్రిప్షన్ వేస్ట్. మళ్ళీ అదర్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఎందుకంటే సేమ్ ఇవే పీడిఎఫ్స్ అక్కడ పెడతారు, బాగుంది యాక్చువల్గా. దట్ నేను తర్వాత ఫ్యూచర్లో చెప్తాను. ఇంకోటి జీనియస్ కరెంట్ అఫైర్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్, వీళ్ళది బాగుంటుంది. ఇంక ఇదైతే అందరికీ తెలుసు, అడ్డా టెక్స్ట్ బుక్, అపరిచిత్. ఇంకోటి మన సార్ పేరేంటి, కపిల్ సార్ది స్టడీ నీట్, ఇది కపిల్ సార్ యూట్యూబ్ క్లాసెస్. ఇంకా చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు కదా కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పడంలో. మేడం ఉంటారు కదా, ఆలివ్ బోర్డ్ మేడం, శీతల్ మేడము. అలా చూసుకోండి కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ 1 weekలో. మర్చిపోయా, ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఇంకా కాన్ఫిడెంట్గా, ఐ నో ఐ డిడెంట్ టెల్ దట్ మచ్ గుడ్, బట్ డోంట్ ట్రై టు మిస్. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్, అంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండి రివిజన్స్ కోసం చూస్తే మ్యారథాన్స్ ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ, జనరల్ అవేర్నెస్ ఫ్యాకల్టీ, దే విల్ డూ మ్యారథాన్స్. అంటే కంప్లీట్ డిసెంబర్, కంప్లీట్ జనవరి, జనవరి అవ్వలేదు కదా, నవంబర్
కంప్లీట్ బెస్ట్ ఎంసీక్యూస్ లేదా బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు కదా, ట్రై టు అంటే టైం పెట్టగలను అంటే అట్లా మ్యారథాన్స్ చూడండి, హెల్ప్ అవుతుంది. అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ 10 to 12 మార్క్స్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ నౌ. అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఐ వాంట్ టు సే దిస్ అనమాట. ఎలా ఐఎమ్ ప్లానింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, 20లో ఇలా అపాయింట్మెంట్స్ అవార్డ్స్ కొన్ని చూసుకొని ఇట్లా 1-liner క్వశ్చన్స్ ఈవెంట్స్ కానీ ఇట్లా ఇంటర్లింక్ చేసుకొని ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్. చూడాలి ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది ఎగ్జామ్లో. బట్ ఐ హోప్ అట్లీస్ట్ మీకు అట్లీస్ట్ చదివినవి రావాలి. లక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది. బికాస్ ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా. ఆర్ఆర్బీ పిఓ మెయిన్స్లో నేను మినిస్టర్ పోర్ట్ఫోలియో ఐ హ్యావ్ నెవర్ రెడ్. ఏ మినిస్టర్స్ అంటే యాజ్ అన్ అగ్రికల్చర్ స్టూడెంట్, అగ్రికల్చర్ మనం న్యూస్ అవి చూస్తే ఖచ్చితంగా అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ అని అది మైండ్లో ఉంటుంది. ఎలా అయితే నిర్మలా సీతారామన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఫేమ్, అట్లా ఈ 2 ఐ నో. రిమైనింగ్ ఐ డోంట్ నో. ఏ మినిస్టర్ వచ్చినా నాకు తెలీదు. లక్ ఏంటంటే అట్లా మినిస్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్, అట్లా రూరల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ ఏదైనా అడుగు, అవి గెస్ట్ లక్లో వస్తాయి కొన్ని మార్క్స్ అనమాట. స్టాటిక్ రిలేటెడ్ ఏమన్నా లైక్ ఇప్పుడు మన తెలంగాణ స్టేట్లో ఏదన్నా క్వశ్చన్ తెలంగాణ రిలేటెడ్ న్యూస్ అట్లా చూస్తే అవి కొన్ని లక్లో 2-3 మార్క్స్ ఉంటాయి కానీ బట్ ఎక్కువ ఉండవు. సో మోస్ట్లీ ట్రై టు అట్లా ఇంపార్టెంట్వి ఫోకస్ చేయండి. 1-linerగా సింపుల్వి రిమెంబర్ పెట్టుకోండి. ఎక్కువ రిపీటెడ్ అయిన కరెంట్ అఫైర్స్వి స్టాటిక్ కూడా చూసుకోండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. హోప్ మీకు ఇది హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ జనరల్ అవేర్నెస్ సెక్షన్. ఓకే, హ్యాపీ లెర్నింగ్.